نرحب بكم أعزائنا الطلبة بالجزء الأول من محاضرة اليوم، ووصلنا إلى صفحة 26 Reading and Speaking. The painter and the writer. أولا, who are or were the most famous painters and writers in your country? ثانيا, طبعا السؤال هذا تجاوب عليه. You are going to read about the lives of Pablo Picasso and Ernest Hemingway. Discuss these questions. طبعا هذه الأسئلة ناقشها بعد ما تقرأ راح أقرأ لك القطعتين. Why are they famous? What nationality were they? Nationality يعني الجنسية مالتهم، يعني من أي بلد. Which century were they born in? في أي قرن ولدوا. Do you know the names of any of their works? works يعني أعمالهم الأدبية أو الفنية. Do you know anything about their lives? ثالثا, طبعا هذه ثالثا أيضا ما راح تقدر تحلها إلا بعد أن تقرأ القطعة. يلا ترجع تحلها ذني. يقول the sentences below appear in the text. Try to guess which sentences go with which man. Write P. Picasso or H. Hemingway. يعني كل سؤال من هذه الأسئلة يخص، أو كل عبارة من هذه العبارات، مو أسئلة، يخص أحد الشخصين، إما بيكاسو أو هيمينغواي. فتكتب P إذا تخص بيكاسو و H إذا هيمينغواي بالمربع اللي خالي لك إياه بصف العبارة. فراح أقرأهن. His first word was lapis, Spanish for pencil, and he could draw before he could talk. He had wanted to become a soldier, but couldn't because he had poor eyesight. His portraits of people were often made up of triangles and squares with their features in the wrong places. In the 1930s, he became a war correspondent in the Spanish Civil War and World War II. طبعا correspondent يعني مراسل حربي، والسبانيش وور الحرب السيفل وور يعني الحرب الأهلية، World War II الحرب العالمية الثانية. He was awarded the Nobel Prize for Literature, but he was too ill to receive it in person. Receive it in person يعني يذهب بنفسه بشخصه ويستلمها. At the age of 90, he was honored by an exhibition in the Louvre in Paris. Honored يعني تم تكريمه. فيقول لك رابعا read about Pablo Picasso or read about Ernest Hemingway. ورا ما هذه جاوب الأسئلة. وراح أقرأ لكم أني ما يخص بيكاسو. يقول Pablo Picasso the painter الرسام. His early life حياته المبكرة. On 25th October 1881, a baby boy was born in Malaga, Spain. Malaga اسم مدينة في إسبانيا. It was a difficult birth, and to help him breathe, cigar smoke was blown into his nose. كان يعاني من مشاكل بالتنفس. This baby grew up to be one of the
20th century's greatest painters. يعني من أعظم رسامي القرن العشرين. Picasso showed his genius عبقرية from a very young age. His first word was lapis, Spanish for pencil. يعني أول كلمة نطقها وهو طفل هي كلمة قلم. And he could draw before he could talk. وتعلم الرسم قبل أن يتعلم النطق أو الكلام. He was the only son in the family. يعني عنده خوات بس هو الأخ الوحيد، يعني الابن الوحيد. So he was thoroughly spoiled، يعني تم تدليله بشكل كبير. He hated school and often refused to go unless he was allowed to take one of his father's pet pigeons with him. كان يكره المدرسة ويدلل عليهم، ما يروح إلا يخلوه يأخذ واحدة من الحمامات المفضلة مالت أبوه، يأخذها وياه المدرسة. Apart from pigeons, his great love was art. When in 1891 his father got a job as an art teacher, Pablo went with him to work and watched him paint. Sometimes he was allowed to help. One evening his father was painting a picture of their pigeons when he had to leave the room. When he returned, Pablo had completed the picture. It was so beautiful and lifelike that he gave his son his palette and brushes and never painted again. Pablo was just 13. يعني من كثر ما كان الرسم مال ابنه متقن، هو في عمر 13 أبوه قرر يعتزل الرسم لأنه مستحيل يقدر يرسم مثل ما كان ابنه يقدر يرسم بعمر 13، رغم أنه أبوه كان يعني معلم للفنون. His genius as an artist was soon recognized by many people, but others were shocked by his strange and powerful paintings. He is probably best known for his cubist pictures. فن التكعيبي. His portraits يعني رسوماته أو رسومات الأشخاص. His portraits of people were often made up of triangles and squares with their features in the wrong places. يعني من خلال المربعات والمثلثات يرسم وجوه الأشخاص والملامح تكون مو في مكانها الصحيح، يعني الخشب مو بمكانه، الإذن مغير مكانها، وهكذا. فن، نوع من أنواع الفن. One of his most famous portraits was of the American writer Gertrude Stein, who he met after he moved to Paris in 1904. His work changed ideas about art around the world. أفكاره وطريقة تعامله مع الفن غيرت أفكار الملايين حول العالم. Modern art means the work of Picasso, Guernica هاي اسم اللوحة اللي صورتها موجودة بالأسفل. شوف قايل لك بين قوسين below، يعني المرسوم صورتها في الأسفل، which he painted in 1937. شبيه هاي اللوحة؟ يقول records the bombing of that small Basque town during the Spanish Civil War and is undoubtedly one of the masterpieces of modern painting. يعني هذه اللوحة مالته تصور عملية قصف مدينة صغيرة في إقليم الباسك. إقليم الباسك معروف في إسبانيا،
تم قصفه خلال الحرب الأهلية اللي دارت هناك. undoubtedly يعني بلا شك هي أحد أعظم الماستر بيسز، يعني روائع الفن الحديث. His final years, Picasso married twice and he had 4 children. The last آخر، يعني شو نقول آخر العنقود، آخر أولاده Paloma was born in 1949 when he was 68 years old. At the age of 90, he was honored by an exhibition in the Louvre in France. He was the first living artist to be shown there. يعني يجري الاحتفاء وتكريم الفنانين الراحلين عادة في متحف اللوفر، لكن من النوادر كان هو بيكاسو تم تكريمه أثناء حياته. Picasso created over 6,000 paintings, drawings and sculptures. يعني أنتج أكثر من 6000 عمل فني ما بين لوحات ورسومات وسكالبتشر، يعني منحوتات. Today a Picasso، هنا من يقول لك a Picasso مو يقصد بيكاسو، يقصد لوحة من لوحات بيكاسو. a Picasso يعني عمل من أعمال بيكاسو. a Picasso cost millions of pounds، تكلفتها الوحدة بالملايين، ملايين الباوندات. Once when the French Minister of Culture was visiting Picasso, the artist accidentally spilled some paint on the minister's trousers. بالغلط كان دي يزور الوزير وصار صبغ على بنطلون الوزير. Picasso apologized and wanted to pay for them to be cleaned. But the minister said, "No, please, Monsieur Picasso, just sign my trousers." يعني راد يدفع تكاليف تنظيف البنطلون، بس قال له لا، عوفه وعوف الصبغ عليه، بس وقع لي على البنطلون هذا كافي. يعني هو توقيعه يسوى ذاك الحساب، يسوى فلوس، مجرد توقيعه على أي شيء، حتى لو على بنطلون مجبوب عليه صبغ. Picasso died of heart failure during an attack of influenza in 1973. يعني أصيب بالإنفلونزا وصار عنده فشل في القلب نتيجة الإصابة بالإنفلونزا وأدت إلى وفاته. هذه بالنسبة للقطعة الأولى. القطعة الثانية تخص أرنست هيمنغواي. هذه راح أتركها عليكم، ما بيها شيء صعب لأنه بسيطة جدا. فقط أشير إلى أنه هيمنغواي اللي هو هذا صورته، هو بخلاف بيكاسو هو مؤلف وليس رسام. راح يحكي لك عن بعض أعماله وحياته، هم يحكي لك عن طفولته ويحكي لك عن شلون مات وش تزوج وش خلف. فيعني تقارن ما بين الرجلين في مراحل حياتهم. ننتقل إلى العمود الثاني، يقول answer the questions about your person. طبعا هنا هذني الأسئلة تسألها وتجاوب عليها ما يخص بيكاسو، وأيضا ترجع تسألها وتجاوب عليها فيما يخص أرنست هيمنغواي، يعني جاوبها على الشخصيتين هذولا. فأولا يقول where and when was he born. فتجاوب وين انولد ومتى ولد بالنسبة لبيكاسو وأيضا بالنسبة لهيمنغواي. يقول when and how did he die. أيضا
متى وكيف توفي، تجاوب بالنسبة للشخصيتين. ثانيا did he have a happy family life. family life يعني حياة أسرية. ثالثا how did his parents play a part in his career. كيف كان دور الأهل في حياته المهنية، تأثيرهم عليه يعني. What do you think were the most important events in his early life. early life يقصد طفولة، يعني مو تحكي على أحداث بعدين، لا early life أحداث الطفولة والصغر. When did he move to Paris. Who did he meet there. How did war play a part in his life. تلاحظ انه اثنينهم تأثروا بالحرب اللي حدثت، وبس التأثير على كل واحد بشكل مختلف عن الآخر. How many times was he married. Which of these dates relate to your person. What do they refer to. هذني تواريخ اللي بالمستطيل، وكل تاريخ يرمز إلى فد حدث حدث في حياة أحد هذول الشخصين، فتحكي تقول بهاي السنة صار كذا، ذيك السنة صار كذا، وهكذا، يعني جاوب عنه بهذه الطريقة. سادسا find a partner from the other group. طبعا هو كان المفروض أنه يقسم الشعبة، تقسم إلى قسمين، جروبين، جروب يتحدث عن الشخص الأول، جروب يتحدث عن الشخص الثاني، لكن احنا ما راح نسوي هذا الشيء. هو كل طالب يجاوب عن الشغلتين. فيقول وجاوب على الأسئلة بالإكسرسايز رقم 5، هو هذا السابق اللي حكينا عنه. What similarities and differences can you find between the two men. ما هي التشابهات والاختلافات ما بين الرجلين. مثلا حال لك هو واحدة منها، يقول they were born in the 19th century. مثلا اثنيناتهم ولدوا بالقرن العشرين. Picasso was spoiled but Hemingway's parents were strict. مثلا بالنسبة للجرامر سبوت ما راح نطول بيها، كلها تتحدث عن، أتركها عليكم أيضا أنتم تقروها، كلها تتحدث عن خلاصة أنه الزمن الماضي. والفقرة الثانية من عندها بها فراغات أيضا تملوها بالفعل الصحيح المناسب، مثلا was أو were أو had، وهكذا. ونشوفكم إن شاء الله بالجزء الثاني من المحاضرة.